श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर दर्शा रहे हैं। साहिब सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सुमेर पर्वत के उपर जाते हैं, जिथे सिद्ध ते जोगी लोग जिहड़े सन वो समाधियां ला के धूणे ताक के बैठे हुए सन। गुरु नानक साहब महाराज जिस वक्त सुमेर पर्वत के उपर जाते, गोरखनाथ नूं पता लगदा, वारी वारी वो अपने सिद्धां नूं गुरु नानक साहब महाराज नाल चर्चा करन वास्ते भेजदा है, तां कि रस्ते दे विच आउंदे होए गुरु नानक साहब महाराज नूं जोग मत दे विच भाव लिया के सिद्ध बना लिया जावे। जदों सारे वारी वारी आए हुए सिद्ध जिहड़े हन गुरु नानक साहब महाराज दे कोलों हार जांदे है, जाके गुरु नानक साहब महाराज दे बारे गोरखनाथ नूं दसदे है भी गोरख जी नानक नूं कोई नहीं जित सकदा, वो विशाल ज्ञान दे एक समुंदर है। फिर आखिरकार गोरखनाथ जिहड़ा है गुरु नानक साहब महाराज वास्ते सुमेर पर्वत के उपर उन्हां नूं लियाउण वास्ते प्रबंध करदा है। किवें फिर वो चाहेगा गुरु नानक साहब महाराज सुमेर पर्वत ते आउण, फिर उत्थे किहड़ी किहड़ी चर्चा हुंदी है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राहीं दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न का यतन करिए, इसलिए आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। फिर उस वक्त गोरखनाथ ने भरथर जोगी जो से जो पहला भी गुरु नानक साहब महाराज नूं मिल चुका से, और भरथरी ने जाके गोरखनाथ नूं दस्या सी, गोरखनाथ गुरु नानक साहब महाराज अवतारी पुरुष है जो सृष्टि का उद्धार करने वास्ते आए है। वो इधर नूं सुमेर पर्वत के उपर आ रहे ने, और तां जाके गोरखनाथ ने बार बार सतगुरु नूं चर्चा करन वास्ते उन्हां नूं हराउण वास्ते यतन कीता सी। हुण आखिरकार जदों गोरख ने वेख लिया भी गुरु नानक साहब नूं रोक कोई नहीं सकदा, फिर उन्हें भरथर जोगी नूं जाके कहा, जाओ तुसी गुरु नानक साहब महाराज नूं सुमेर पर्वत के उपर लैके आउणा करो। सब सिद्ध सो मिले जबे चले आए हैं, हीले दस के दिहो पले तुम पाए हैं। कहन लगे जदों गुरु नानक साहब महाराज फिर चल के सुमेर पर्वत के उपर आउणगे, फिर सारे जोगी जिहड़े हन सिद्ध जिहड़े हन वो गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन करनगे, दर्शन करके सुख प्राप्त करनगे। कहत भरथरी बैन मिलियो जब आए ही, सुनियो तबो शुभ तंत प्यो अहलाए सी। जदों भरथरी ने इदां करके पहली बार गुरु नानक साहब महाराज नूं मिल के उन्हां दा उपदेश सरवण कीता सी ना, ते भरथरी जिहड़ा उदों दा बड़ा प्रसन्न सी गुरु नानक साहब महाराज दे दीदारे करके ਉਹਦਾ अंदर ਜਿਹੜਾ खिड़िया होया सी। अब तुम आई समान जाए मैं आन हो, वो बंदेगारी हाथ बनंत बखान हो। हुण जदों गोरखनाथ ने भी कह दिता भी जाओ जाके तुसी गुरु नानक साहब नूं लैके आओ, भरथरी जिहड़ा बड़ा खुश हुंदा है, कहंदा मैं तुहाडी आग्या नूं मन के जावांगा, गुरु नानक साहब महाराज दे अगे बेनती करांगा और उन्हां नूं मैं सुमेर पर्वत के उपर लैके आवांगा। आप कह आए हदूर आदेश बखन्निया, हर कसो गुर मिलियो जोर कर पालिया। इदां करके गोरखनाथ की आग्या मन के भरथर जोगी जिहड़ा सी वो गुरु नानक साहब महाराज की हजूरी दे विच आ जांदा है। आण के सतगुरु नूं आदेश आखदा है, पाव नमस्कार आखदा है, दोवें हाथ जोड़ के बड़ी प्रसन्नता दे नाल गुरु नानक साहब महाराज नूं मिलदा है। चलिए दीन दयाल मेर के ऊपरे, हो दर्श चहत सब सिद्ध उड़ी के हित करे। हाथ जोड़ के कहन लग्या, भरथर कहंदा महाराज किरपा करो तुसीं आपां हुण सुमेर पर्वत दे उपर चलीए,
ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਦਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਪੰਕਜ ਨੈਣ ਕੀਨ ਸਰਮਾਨੀਆਂ, ਧਨ ਪਰਸ ਦੀ ਤੁਮੇ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰੀ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਜੋਗ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਬੰਤਰੇ ਤਰੀ ਦੇਸ ਧਨ ਰਾਜ ਜੈ, ਹੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਸਨਾ ਤਬਲਾਜ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੇਰ ਭਰਿਆਪ ਜਾਏ ਸੁਧ ਦੀਜੀਐ, ਹਮਰੀ ਸਿੱਧਨ ਸਰਬ ਦੇਸ ਕਨੀਜੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਥਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਵਤ ਹੈ ਪਛਾਤ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵਈ, ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਰੇ ਭਲੇ ਭਲ ਭਾਵਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਰ ਕੇ ਪਰਤਰ ਗਿਓ ਹਿਰੇ ਦੇ ਹਰ ਖਾਈ ਕੈ, ਸਭ ਹੀ ਕਹੀਏ ਦੇ ਸੂਰਜ ਗੁਣ ਗਾਈ ਕੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਮਮ ਪਛਾਤ ਕਹਿਤ ਨੈ ਦੇਰ ਕੋ, ਹੋ ਜਿਨ ਕੇ ਬਲੋਕਨ ਧਾਰੇ ਨ ਫਿਕਰ ਸੁਮੇਰ ਕੋ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਨਾ ਪਾਤ ਆਤਮੈ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ, ਇਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਨ ਭੁਖ ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਕੰਦ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਕੇ ਨਕੰਦ, ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਤੁਮੇਰ ਜਹਾਂ ਗੋਰਖ ਕਹਿ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਬਸ ਤਲ ਕੇ ਕਮਲ ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਤਬੇ, ਚਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਦੇਖਿਓ ਸੁਚੈਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹੈ ਸਮੇਰ ਪਰ ਤਾਤ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਸੁਗੋਰਖ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇ ਨਿਜ ਗਿਆਨ ਕੋ ਬਖਾਨ ਜਿਹੇ ਥਾਨ ਬੈਸੇ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਾਏ ਕੇ ਦੇਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੋਰਖ ਕਹਿਤ ਯਾਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਲੇ,
ਆਓ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਟਿਗ ਅਤ ਸਤਕਾਰਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਦੇਸ਼। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬਾਲੇ ਭਾਵ ਬਾਲਕ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਕ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤ ਹਮ ਰੋਜ ਧਾਰੇ ਜਗਤ ਬਸਾਰੇ ਜਸ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਇੰਨੇ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੇ ਭਰਥਰੀ ਸੰਗ ਬੋਲਿਓ ਲਗਾਉ ਪਿਆਲਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਮਤ ਵਾਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਥਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਆਨਿਓ ਤੋ ਧਾਈ ਗੁਰ ਅਗਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਮਤ ਵਾਲਾ ਬਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬ ਪੀਦੀਏ। ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ ਕੈਸੇ ਆਇਓ ਪਾਣੀ ਤੁਮ, ਗੋਰਖ ਕਹਿਤ ਪੀਵ ਲਿਵ ਕੋਲ ਵਿਜੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਕਰੇ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਦੋ ਹਰੇ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਾਸ ਕਰੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਭੀਜੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਪ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਝਤ ਕੌਣ ਬਦੀਤ ਮਾਂ, ਕਾਢ ਲਿਓ ਮਤ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਖੇ ਕਈ ਭੱਠੀਆਂ ਛਿਤ ਲਾਹਨ ਕੋ ਕਰਕੇ ਕਸ ਪਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਝੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਵਤ ਹੀ ਦੁਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮਾਨ ਲਗੀਰ ਜੋ ਕਬ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਝੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਝੰਗਰਨਾਥ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦਰਸਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤ ਰਸ ਆਮਿਓ ਚਵਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤ ਪੀਵੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਸ, ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਜਪ ਸੰਜਮ ਭਿਖਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। 952 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਕਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਪਵ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਈਸ਼ਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਗਨ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਰੂਪੈ ਥੰਮ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼, ਭਾਵ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਮ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ